ది మంకీ కింగ్స్ ఆఫ్ ఉగ్గు కథ అని ఒకటి చేసినాడు. అంటే నేను చైనాలో 1 year ఉన్నాను అప్పుడు, చాలా రోజుల కింద. అక్కడ మంకీ కింగ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సేమ్ మన హనుమంతుడు ఎట్లాగో అక్కడ వాళ్ళకి మంకీ కింగ్, ఇమ్మోర్టల్, గాడ్ చాలా సూపర్ పవర్ అనమాట. సో వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక ఈ ఉగ్గు కథ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే చెప్పడం, డ్రామా క్రియేట్ చేశాం. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఈ ఫామ్ చాలా ప్రామినెంట్ రోల్స్ ప్లే చేసింది. అంటే తెలంగాణ ఎందుకు కావాలి సార్? Japanese and other countries scholars and theatre practitioners have spellbound with this form. I think we are planning coming this also. We are going to do the entire form. We have other dolu also there. Yes, and tala also there. Kantadapu also there. Different instruments are there. So I'm really lucky. Then he got a job in government. Then he left the form. He's living with the job and always crying for the form there. I supposed to become an artist like them only, but I took different turn. I started my academic career actually. So after graduation, immediately I took my theatre courses, PhD in theatre arts from Hyderabad Central University, then MA in filmmaking from UK. So different genres, like different platforms. I explored my skill through this form, which is already in my blood. So again, this is my fortune. I am really fortunate to represent my group into different kinds of platforms across India. Most of the premier institutes we are covering, and every workshop is super success. There is no doubt at all. Because as Sir said, this is an emergency or highly needed reform to be known and to be explored, to be practiced by the modern generation. That's why it connected with many people, many kinds of different age group people also. So what is specialty in this form actually? It's very simple to understand. This is more theatrical actually. It's having lot of theatrical elements in it. Rhythm, dance, chorus, singing, dialogue, improvisation, costumes, elements are imbibed into this form. That's why they used to narrate the stories throughout the day, throughout the night. It starts in the evening 6 or 7 o'clock and it ends at 4 or 5 a.m. in the morning. People used to watch them like this. That's all the village at one place. This is the history. Of course, time is very precious for us. We have to run, but where we are running, nobody knows. I know. I think God might know that actually. So that's why this performance duration was decreased. Like it became into 3 hours, 4 hours, then 1 hour, then half an hour. It's going on like that. It's okay, whatever it is, because we need to do many things in life. So this is one of the part of our life. This is not life. So that's why what I thought, I just drafted a plan to make this form to reach out many people across the globe. We are planning it actually. So how? Because all the elements, theatrical elements, are connected with anyone in the world. Wherever, which country you go, you will be connecting with that. Because Natu song is there, no? So who knows Natu? What is Natu? Nothing. Nobody knows what is Natu in African countries. Nobody knows what is Natu in European countries. So they are aligned with the rhythm. There's a beauty of rhythm, movement, and singing, music, element of music. Anyone will understand that, because Michael Jackson, we know in my childhood I used to watch Michael Jackson videos or songs. I never known the lyrics of the Michael Jackson song, any song, but we used to enjoy that actually. See the magic of power of performing art. It's the highest form of art. Michael Jackson or Charlie Chaplin or these folk artists, they are really rooted and grounded highly deep into the form actually. So that moves anyone in this world without irrespective of languages and borders. So that's why this place here today, I'm really fortunate to meet Swapna Mandal sir, because I know him personally. Before also we spoke over the phone, but personally I'm meeting first time here. And I really like this person. I love these kind of persons because they're spending many years preciously in these art forms like theatre, whatever the practices. Since more than 25 years, he is spending his lifetime.
So give him big round of applause. So their livelihood is especially by conducting rituals at the temples. One of the major temple in Telangana is Komravelli temple. It's towards Siddipet road. It's there, and it's most famous. Now it's a season. It's a high. Lakhs of devotees are now going to the temple and conducting rituals. So what kind of ritual they perform actually? Not only in Ogu Katha, actually we have lot of subdivisions. Ogu Katha means narrating the stories. There are certain rules and rituals, customs are there actually. So they will conduct the map, pata, with floors, different kinds of floors, white floor and kumkum and turmeric, everything. Bandar, it's called bandar, turmeric. I think, yeah, this is turmeric. This is a major floor in the designing the pata in front of the god temple. So that is why they do that, because they conduct the marriage of the god. Marriage of the god, they'll conduct. Every family owes that, oh God, if you give me this next year, if I get the bench car, oh God, I'll get the kids, children, please, I'll come and give you something. So God is listening to them and giving to them the varas. So it's a generation to generation, it's passing actually. So in that process, because every 1 hour, they change the houses and they'll connect and they'll just rush here and there, because that is the season, the seasonal performances. Season, they'll get the money from them, they'll give many things to them, they will also pray for their welfare, they'll connect to the God, human to God, and they'll narrate the stories like that. So these kind of things are happening. And apart from that, Bonalu also there, one of the major festivals there. During the Bonalu also, they will play major role. The position of the Bonalu, how to take that in the village and conduct it actually. So after that in academic theatre, in theatre arts departments, slowly now realizing the importance of folk art forms in their local surroundings. Because of course, Kantara, after Kantara movie, many people talking about our demigod system, right? Demigod system also there in our temples in rural Telangana, but we never imagined that is coming to the silver screen in the country, in all the corners of the country. So India is such a beautiful and wonderful country in the world. No country is having this much heritage, cultural heritage, these many theatrical forms, these many artists, these many singers, these many instruments, these many rhythms. Oh my God, it's a lifetime is not at all enough. We need to take, I think, 100 Janmas to study entire Indian things, and I think so. So this way their livelihood happens, and now see the magic, they are all educated. He's a postgraduate. He, of course, he's dropped out from secondary. Going on. Just a okay, stop. And he's also senior artist. So I'll introduce artists actually. Shivaram and Rajkumar is main leading artist in the group, and his father also one of the famous artists, Bodhi, and Chandraya Gadu was a senior artist. So sometimes families like Surabhi is doing that, family theatre traditional practice. So now at this moment we are here because to sense the form actually, just sense the basics of the form. So first what we do, we will start, see there are many episodes in these forms actually. See, without any textbook, any notebook, any writing script, they will narrate the story for hours and hours. It's episodical actually. For example, Malana Kalyanam, God's again a story. And he is having two wives, Balja Medalamma and Golakethamma, different communities. And type of woman to whom you should marry actually. What kind of women exist? What kind of lakshanas are there? Lot of things like, I think Natya Shastra you might be knowing Natya Shastra. Bhartamuni's Natya Shastra. Same like this, but lot of localized thing actually. Lot of random localized thing. Any concept to them, they will develop the script, improvise the script, they will narrate the script in their own way. If you give traffic issue in Hyderabad, for example, within 2-3 hours they'll develop the script and they'll improvise and they'll start narrating the story. If you give dowry system, if you give anything, globalization, climate change or anything, because they are also associated with the government system,
sometimes they go to perform, make the people to awareness drugs effect and lot of social issues. They'll also explain to the youth and people in the villages, in the suburban cities also. Participating directly into not all the things, but one by one we segregate. Like for example, instruments, you try the rhythm of the instruments, for example. Next, you try the movement, body movement, stepping and all other things. And then you start sing also. You can also chorus along with them, no problem. అంటే పరశురామది ఒక ఎపిసోడ్ ఏంటంటే సార్ ఫోక్లోర్ లో మన తండ్రి జాడ, హూ ఇస్ హిస్ ఫాదర్, ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ హిస్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఆస్కింగ్ హిస్ మదర్. చనిపోయేటప్పుడు మాట ఇస్తుంది, మాట తీసుకుంటాడు, ఎవరికి చెప్పొద్దు అని. అసలు వాడికి చెప్పొద్దు, అసలు నా కొడుక్కి నన్ను ఎవరు చెప్పారో తెలియద్దు, తెలిస్తే నా కొడుకు బతకడు, వాడు వెళ్ళి వాడిని చంపేస్తాడు, వాని చేతులు వీడని కావచ్చు. తండ్రి ఎగతాళి చేస్తారు, వాడిని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు వీడు ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయి అమ్మ దగ్గరికి పోయి అడుగుతాడు, అమ్మ నన్ను ఇట్లా అందరూ అంటున్నారు, నన్ను ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు, మన నా తండ్రి వాళ్ళని అడుగుతున్నారు, నా తండ్రి జాడ చెప్పు, నాకు తండ్రి కలుస్తా అంటారు అన్నమాట. అప్పుడు తండ్రి ఆల్రెడీ చచ్చిపోయి ఉంటాడు. చచ్చిపోయింది నీ తండ్రి, పలానోడు నీ తండ్రిని చంపిండి అని చెప్పితే ఒకవేళ ఇక వీడు ఉగ్ర రూపమే వాడు చంపేస్తాడు, ఆడిపోయి ఏదో జరుగుతుంది వైలెన్స్. అందుకే ఏం చేస్తాడు, తండ్రి చచ్చిపోయేటప్పుడు లాస్ట్ బ్రేక్ అప్పుడు ఆయన ప్రామిస్ ఇస్తాడు తల్లికి, చెప్పు ఎవరి తల్లి అయినా సరే ఏదో ఒక ఎలిమెంట్ లో టచ్ అవుతుంది అక్కడ. మీ మదర్స్ కూడా ఎన్నో కష్టాలు పడతారు కంపల్సరీ మీ గురించి, రకరకాల కాంటెక్స్ట్లలో రకరకాల పద్ధతుల్లో చాలా సఫర్ అవుతారు. అయితే చాలా చాలా మాటలు గొప్పగా మనసును తాకేటట్టు. ఎందుకంటే తిండి పెట్టే కొడుకు అయినా అనుకుంటే కషాయం వేయమని చెప్పి తల్లి బాధపడడం ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి. అంటే ఈ రోజుల్లో చాలా మంది పిల్లలు కూడా తల్లిదండ్రులకి కషాయంలో తయారయ్యారు. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకి తిండి పెట్టడం పక్కకు పెట్టి కషాయాలు తయారయ్యారు. అంటే కొట్టడం, హింసించడం, కించపరచడం, రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవడం ఎంత దారుణమైన పరిస్థితి మన సమాజంలో చూస్తున్నాం. అంటే అప్పటి నుంచే ఆ తల్లి బాధ రేణుకేలమ్మ ఘట్టం ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది, అంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటే. తర్వాత భర్తకి ఇచ్చిన మాట కోసం స్ట్రగుల్ అయ్యే భార్య, మళ్ళా భర్తకు మాట ఇచ్చింది, ఆ మాట తప్పదు. కొడుకు చంపుదా అని వచ్చినా కానీ తప్పదా, చచ్చిపోతే నీ చెల్లి చచ్చిపోతా కావచ్చు కానీ చెప్పండి అంటే భర్తకు విలువిచ్చేది. సో మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజులలో భర్తకు భార్యకు ఏం చేస్తున్నారో ఏమవుతుందో మన సమాజంలో చూస్తున్నాం. అంటే ఒక స్టాటిక్ అండ్ ఒక స్టాండర్డ్ వాల్యూ, యాక్చువల్లీ వాల్యూ సిస్టమ్స్ కూడా ఇంబార్బ్ అయి ఉండేది ఈ ఎపిసోడ్. పరశురాముడు తండ్రి జాడ చెప్పమని ఇంబడపడుతున్నాడు కొడుకు, కానీ చెప్తలేదు తల్లి. ఆ స్ట్రగుల్ అంటే కొడుకు, ఇప్పుడు నువ్వు మీరే పేరెంట్, మీ పేరెంట్స్ ఏమన్నా అంటే ఎంత ఫీల్ అవుతారు మీరు? కొడుకు అరే మీ అమ్మ మంచిది కాదరా, చెత్తనారా, నువ్వు ఎక్కడో రోడ్డు మీద దొరికినావో లేదా పుట్టినావో తెలుసుకోండి జాడ, మీ నాన్న జాడ అంటే ఎట్లుంటుంది? రక్తం మసులుతుంది, నిద్ర పట్టదు. ఆ కొడుకు స్ట్రగుల్ అక్కడ. ఏ పెద్ద సినిమా స్టోరీ కన్నా గొప్ప స్టోరీ ఇది యాక్చువల్లీ చెప్పాలి. అంటే ఎన్నో సినిమాల్లో మనకు కనెక్ట్ అవుతుంది కూడా. పెద్ద పెద్ద క్యారెక్టరైజేషన్ చేసేటప్పుడు మనం మదర్ సెంటిమెంట్తో ఉన్నాయి, లేకపోతే ఫాదర్ ప్రాబ్లం ఉంది, హీరోయిక్, ఇవన్నీ కూడా కనెక్ట్ అవుతాయి. ఇంజనీరింగ్ ఆల్ ఐఐటీస్లో కూడా థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది కోర్స్ పెట్టాలనేది ఒక బిల్ ఒకటి డిస్కషన్లో ఉంది పార్లమెంట్లో కూడా. బికాజ్ ఓన్లీ రీజన్ ట్రిగ్గరింగ్ ది ఇమాజినేషన్ పవర్. క్రియేటివ్ బ్రెయిన్స్ మనం ఇండియా బికమ్స్ మోర్ ఇన్నోవేటివ్. ఫోక్ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ లో ఆ పవర్ ఉంటుంది మనకు. ఇట్ ట్రిగ్గర్స్ విజువలైజేషన్, ఇట్ ట్రిగ్గర్స్ క్రియేటివిటీ, ఇట్ ట్రిగ్గర్స్ థాట్ ప్రొవొకేషన్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎంపతి టువర్డ్స్ ద క్యారెక్టర్స్. సో దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ 100% హ్యాపెన్స్. సో అంటే అది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ థింగ్ ఇన్ ఇండియా యాక్చువల్లీ. అంటే ఆ థియేటర్ ఆర్ట్స్ అనేది కానీ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్ ఈ పార్ట్ should be the curriculum based academic అనేది ఒకటి నడుస్తుంది. కార్పొరేట్స్ లో కూడా ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తారు. Yeah, already corporates they know that the value of that actually. Right. But government realizes late, no any time. They'll awake, we have to awake them. Starting comedy తో స్టార్ట్ అయింది బట్ చిన్నగా కన్వర్జేషన్. కానీ నువ్వు అన్నట్టు అసలు దానిలో కామెడీ కాదు, అసలు we will travel with the characters, that's it. మదర్ సన్తో మనం ట్రావెల్ అయిపోతాం అంతే. అండ్ ప్రామిస్ తీసుకునే విజువల్ అవన్నీ కూడా అందరికి ఇట్స్ అ గ్రేట్ ట్రిగ్గరింగ్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఇట్. కామెడీ అవసరం అని చెప్పాను. కామెడీ జస్ట్ మదర్ అండ్ సన్ ఎమోషన్ చూసుకుంటా కూడా నువ్వు ప్లే చూసేయచ్చు. పాయింట్ ఒక లైన్ ఫాలోయింగ్ లైన్ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. బట్ ఒకటి మనము ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక విషయం, ఇప్పుడు బాగుంది కదా అని చెప్పి మనం పూర్తిగా లాగలేదు దాన్ని. ఎనీ ఎమోషన్ నువ్వు లాగితే ఏమైతే తెగిపోయి ఇప్పుడు చేసిందంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది. సో నేను పట్టుకుందే ఆ పాయింట్ యాక్చువల్గా. ఈ ఫామ్ లో నేను పుట్టి పెరిగినా కాబట్టి నేను చిన్నప్పటి చూసినా కాబట్టి టైం మారింది, ఆడియన్స్ మారారు. బట్ మనం ఎక్కడ ఆపాలో అక్కడ ఆపుకోవాలి కంపల్సరీ. ఆ కంట్రోల్ తీసుకొని కొడితే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఉంటుంది.
మనం ఎంత చేయాలో అంత చేయాలి అంతే. కాంటెక్స్చువల్గా మనం అర్థం చేసుకొని చేయాలి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది తెలియకనే చాలా ఇంకా తడబాటు ఉంది బయట. బట్ నేను ఈ టీంని ఎంకరేజ్ చేసి ఇట్లా వర్క్షాప్ మోడల్ తీసుకొచ్చి దీన్ని ఇట్లా ఎపిసోడిక్గా డివైడ్ చేసి మనం కూడా వీళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి వీళ్ళు ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ దిమ్. యాక్చువల్లీ నేను చెప్పిన వాళ్ళు చెప్పిన ఎక్స్చేంజ్ కింద వీఆర్ కాంపాక్ట్గా చేయడానికి ఇంకా చూస్తున్నాం అనమాట. బట్ ఇమ్మర్సింగ్ అది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏ సినిమా కూడా ఇవ్వదు అసలు ఇంత థ్రిల్. నాకైతే తెలిసి కొన్ని వందల సినిమాలకి సరిపోని పరిస్థితి, అంత ఎమోషనల్ రైడ్ తీసుకొచ్చిన వీళ్ళు. అందుకే ఆ క్యారెక్టర్లో స్థాయి భావాలు ఉండడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం. సంచారి భావాలు ఉంటాయి అటు ఇటు, వ్యభిచారి భావాలు కూడా ఉంటాయి. స్థాయి భావ అనేది ఒకటి మనకి స్టాటిక్ ఎమోషన్ అది. అందుకే మీరు మనోజ్ బాజ్పాయ్, అనుపమ్ ఖేర్ కొంచెం గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్స్ తీసుకుంటే, నసరుద్దీన్ షా కానీ వీళ్ళు గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ని తీసుకుంటే దే జస్ట్ ట్రావెల్ ఇన్ దట్ ఎమోషన్, దట్స్ ఇట్. ఒక అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ అంటే అప్పుడు అగ్రెసివ్ అంతే, బిగినింగ్ టు ఎండ్. అసలు వి విల్ బి సర్ప్రైజ్ విత్ దేర్ స్కిల్ ఆఫ్ యాక్టింగ్. ఎందుకు అంటే ఆ లైన్ పట్టుకుంటారు వాళ్ళు కరెక్ట్గా. దానికి మనకు మనో నిగ్రహం, ఆ ప్రాక్టీస్, ఆ ఎమోషన్ అర్థం చేసుకునే విధానం, నవరసాస్లో ఎలాంటి రసం, ఏ రసం మనం తీసుకున్నాం కూడా ఇవన్నీ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దాని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ద బెస్ట్ యాక్టింగ్ పవర్కి అండ్ ద మీడియం యాక్టింగ్ రేంజ్కి అనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వలెంట్ టు బెస్ట్ యాక్టర్స్. నేను సెకండ్ సెషన్ ఈజ్ అబౌట్ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతాను సార్ చెప్పినా కానీ నాకు ఇంగ్లీష్కి వెళ్తుంది. ఈ రెండో దశలో మనం ఈ వర్క్షాప్లో చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు కూర్చొని విన్నాం మనం, వాళ్ళు చేస్తుంటే మనం అనుభవిస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనమే అట్లా తయారైపోవాలి. ఎందుకంటే మీరు పర్ఫార్మెన్స్ ఆల్రెడీ రైట్. There are 6 to 7 people there in a team. In a team, what happens, somebody performs a role continuously for 1 hour, for example. He'll take relax for a moment. He'll drink water and he'll be relaxing, and then other artists will take over to run the show into different level. So that way, interchanging will be there. Of course, in his own words, you can say, ఇన్ని గంటలు ఎక్కువ చెప్తారు కదా, ఇప్పుడు తక్కువ టైంలో మనకి ఎనర్జీ లేదు. మనకు వంశపార్యపరంగా వచ్చింది కాబట్టి అట్లా ఒకటి చేసుకోవచ్చు. వంశపార్యపరంగా వస్తున్నది కాబట్టి జీన్స్ తోని ఒకటి రెండోది వచ్చేసి ఇంకా మాకు చిన్నప్పటి ఇందులోనే పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఏదన్నా వర్క్ చేస్తే అందులో అలవాటు పడిపోయి యాక్టర్లు కానీ లేదంటే ఇంకేదన్నా కానీ ఆ విధంగా మనకు అదొకటి. రెండోది వచ్చేసి ఆ దేవుని యొక్క లీల కూడా మా పైన ఉంటుంది, ఉంటుంది. సో మనం ఎగిరిన దుంకిన అలసిపోకుండా ఉండడానికి కారణం దేవుని కృప ఒకటి, బై బర్త్ ఒకటి. మళ్ళీ మేము 6 ఉంటాయి. ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టుగా 3 వెనక కూర్చుంటారు, 3 ముంగట ఉంటారు. మధ్య మధ్యలో టీ అది తీసుకుంటాం. మధ్య ఒక 2 ముందు ఉన్నప్పుడు ఒక రెస్ట్ తీసుకుంటాం. మళ్ళీ వీళ్ళు పైకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒక రెస్ట్ తీసుకుంటాం. అట్లా ప్రొద్దున నైట్ 9 గంటలకు స్టార్ట్ చేసి ప్రొద్దున 5 గంటల వరకు కంటిన్యూ చేస్తాం. మధ్యలో టీ తాగుతూ నైట్ 9 to మార్నింగ్ 5. ఇన్ దట్ కేస్ ఒక్కొక్కరికి ఎంత టైం పడుతుంది, అంటే ఒక్కొక్కరు ఎంత సేవ్ చేస్తారు? క్యారెక్టర్ వైజ్ ఎపిసోడ్ వైజ్ సినిమా సీరియల్ ఎలాగో మేడలమ్మ ఉంది, ఆమె కొంచెం మాకు అద్దు అన్నాక నేను వెళ్ళిపోతా. మళ్ళీ తర్వాత గంగదేవి వస్తుంది, గంగదేవి పాత్రకు ఉంటుంది. తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకు పోతే ఒత్తులు మద్దులు అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ మన అబ్బాయి క్యారెక్టర్ వస్తుంది కాబట్టి ఆయన వెనక కూర్చుంటుంది, వెనకున్న అబ్బాయి ముంగడికి వస్తుంది. సో మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు ఉన్నప్పుడు నేను కాసేపు వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. అలా క్యారెక్టర్ ఎంతసేపు ఉంటుందో అంతసేపు మనం చేయాల్సిందే. ఒక్కొక్కసారి కష్టమవుతుంది తప్పకుండా, ఎందుకంటే లెంత్ ఎక్కువ పడుతుంది. ఎవరైనా ఒకరు మనకు సరిపడా క్యారెక్టర్ పక్కన లేదనుకో 2 క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆడ క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఒక క్యారెక్టర్ చేయాల్సి వస్తుంది, జోకులు చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కో దగ్గర ఏ పాత్రకు ఆ పాత్ర ఉన్న వల్ల కొంచెం ఫ్రీగా వెళ్తుంది. మ్యూజిక్ ఉంది, ఆ రిథం అనేది మామూలు కష్టం. బట్ నేను జనరల్గా గమనించింది ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా దగ్గర అయిన వాళ్ళు ఎవరైనా బంధువులు పోయినప్పుడు ఆ బాధ జెన్యున్ గా ఒక పాట కింద అనిపిస్తుంది. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఆ అకేషన్ కొంచెం బాధాకరమైన అకేషన్, కానీ బట్ నాకు ఎందుకు అది కొంచెం ఆ ఎమోషన్ కనబడింది, ఆ రానెస్. దానికి మీరు ఏమైనా స్పెషల్ ప్రాక్టీస్ అని ఉంటుందన్నా, లేకపోతే మీరు మామూలుగా అబ్జర్వేషన్తో వచ్చింది ఒకటి. రెండవది ఏంటంటే మన జీవితంలో అటువంటి బాధలు కూడా మన అప్పుడప్పుడు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దానికి కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. అంటే మేము చిన్నప్పటి నుండి వస్తున్నాం కథకు, అంటే ఏదైనా బాధ కానీ చిన్న ఏదైనా కష్టం కానీ ఫ్యామిలీ పరంగా వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి సందర్భాలలో అది 2 కనెక్ట్ అయ్యి
మన నిజమైనటువంటి బాధను కూడా ఇందులో లీనం చేసి ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఏడుస్తున్నారు అనుకున్నాం. మా భార్యాభర్తలు ఏడితే నేను పోతున్నా, చనిపోతున్నా, నువ్వు చనిపోతే నేను ఎట్లా బతకాలి, నేను ఎట్లా ఉండాలి, నువ్వు నా ఇన్స్పిరిట్ నువ్వు వద్దే ఎట్లానా, ఆ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఊళ్ళలో కూడా కొన్ని సందర్భాలు కనపడతా ఉంటాయి. అవి కూడా మనకు కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అప్పుడు స్పెషల్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఏముండదు, కానీ కొంచెం మనకు దానికి కనెక్ట్ అయిపోయి ఇక అది ఇంకోటి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. దీన్ని ఏదో చెప్తున్నామని కాకుండా మన మనసును ధ్యాసను కథ మీద పెడితే అది అవుతుంది. ఇంకా ఏదో అవుతుందని అంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అదే మిమ్మల్ని ఇమిటేట్ చేయాలని చేస్తే హై కాన్సంట్రేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. హై కాన్సంట్రేషన్ కాన్సంట్రేషన్ హై టోన్ లో ఉంటుంది కాన్సంట్రేషన్, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లయితేనే అవుతుంది, లేకపోతే నీకు కాదు. ఎంత ప్యూరిటీ ఆఫ్ మూమెంట్ ఈయన ఇచ్చినట్టు, ఎంత ప్యూరిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, క్యారెక్టర్స్ చేంజ్ చేయడం. సార్ ఒక మాట ఉంది అదే, ఆ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్, స్మూత్ ట్రాన్సిషన్. నీకు ఎంత కాన్సంట్రేషన్ ఉంటే రాదు, ఎక్కడైనా జరుపుకొచ్చేస్తుంది, ఈజీగా వస్తుంది, మనకే వస్తుంది, జరుపుకొచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మేము చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు మా పెద్దలు అద్భుతమైన అది అంటే అప్పుడు వినే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ప్రకారంగా కొన్ని వేల మందిని కూడా అట్లా కూర్చొని పెట్టేశారు, 1000 మందికి కూడా పర్ఫార్మెన్స్ ఊళ్ళల్లో. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ. దీనిలో అంటే ఇంకత గ్రూప్స్ థౌజండ్స్లో ఉన్నాయి తెలంగాణలో, బట్ థౌజండ్స్లో కూడా ఒక 10 to 20 టీమ్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్స్ ఉంటాయి. సో దే ఆర్ బీయింగ్ వాళ్ళు వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టాలెంట్. రాజ్ కుమార్ టీమ్ బెస్ట్ టాలెంట్స్. అట్లా ఒక 10, 15, 20 టీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్తారు, కానీ ఇంత ఉండదు, డెప్త్, కాన్సంట్రేషన్ ఉండదు ఫస్ట్. అట్లాంటి టీమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మన క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకి అథెంటిసిటీతో పాటు క్వాలిటీ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఆ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ధ్యాస, ధ్యానం, ఆ ఏకాగ్రత అవి ఉంటేనే ఒక మెస్మరైజింగ్ ఇమ్మర్సివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఆడియన్స్కి ఇవ్వాలి. ఈ పర్ఫార్మెన్స్ డబ్బులు వస్తాయి ఎట్లా వేస్తే ఏంది అని అంటే అది డెడికేషన్లో డబ్బులకు ముఖ్యం కదా, మనం ఎంచుకున్న క్యారెక్టర్కు న్యాయం చేయడం ముఖ్యం. They're living that life. You're right, they're living with that. They're living with that. They don't practice. It's not like us. Actually, art is practiced by inner side of them actually, you know? Exactly. You have to take birth. You have to born in your Katha, then you can dance. Another thing, Right, like as he was saying, like father, forefather, everyone is doing. So you are kind of there. When they are in mother's stomach also. Yeah, it runs in the blood. It runs in the Surrounded blood. by singing and this side hey, is going on. one question I have. This is the mix of Bharata and Ramayana. It is not neither Bharat nor Ramayana kuda kaadu, Bharat kuda kaadu. It is separate. ఈ కథ యాక్చువల్లీ స్టార్టింగ్ ఎలా అయింది? మల్లన్న మల్లన్న దేవుడు దేవుడు. శివుడి ఇంకర్నేషన్. సో వాట్ ఆర్ ద ఫామ్, శివుడు ఏ ఫామ్ తీసుకున్నా ఈ దేశంలో ఎక్కడైనా సరే ఒక పర్పస్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్కి. ఆ ప్లేస్లో రాక్షసులు ఉండడమో, ఆ ప్లేస్లో చెడు జరుగుతుందనో ఏదో జరుగుతుంది అక్కడ. అది ఇక్కడ ఒక మ్యాజికల్ మూమెంట్ ఉంది. ఆ టెంపుల్ పుట్టుకనే ఒక బ్యూటిఫుల్ మీనింగ్ ఉంది. ఒకసారి యాదవుడు గొర్రెలు మేకలు తీసుకొని గుట్టకి వెళ్ళిపోయాడు. గుట్టకి అంటే మన్నెం పోడు అంటారు, వాళ్ళు ఇల్లు పెట్టి పోతారు అనమాట, మేకల మంద తీసుకొని పోయి. నైట్ అయినా సరే నైట్ కూడా అక్కడే పడుకుంటారు వాళ్ళు, ఇంటికి రారు. అక్కడ నైట్ ఒకసారి పాము కనిపించింది. ఆ పాముతో వెళ్ళినప్పుడు ఆ పాము ఒక పుట్టలోకి వెళ్ళింది. ఆ పాము ఉంది కదా, ఆ నైట్ కలలో దేవుడి రూపం కనబడదు ఆయన, ఆ యాదవునికి. కొమరవెల్లి మల్లన్న దేవుడి రూపం కనబడదు. కుర్మగొల్ల ఇద్దరు యాదవ్స్, మొత్తం యాదవులు అంటారు. అయితే ఆ రూపం, అలాగే కొమరవెల్లి రూపం ఈస్ డిఫరెంట్ యాక్చువల్లీ. కూర మీసాలు, పెద్ద కళ్ళు, ఆ రూపం ఆయన నైట్ కనబడిన తర్వాత మార్నింగ్ వెళ్ళి అదే పుట్టమన్నుతో, అదే పుట్టమట్టితో, పుట్టమట్టి ఈజ్ ఆల్వేస్ ప్యూర్ యాక్చువల్లీ. పుట్టమన్ను తీసుకొచ్చి ఆ పుట్టమన్నుతో ఆ రూపాన్ని చెక్కిండు ఆయన. ఆ రూపాన్ని చెక్కినప్పుడు అక్కడ నుంచి అక్కడ వెలిసిండు అని చెప్తారు. దేవుడు అక్కడ వెలిసిండు. చూసిన ఆయన పేరు కొమరయ్య, కొమరవెల్లి అయితే మల్లన్న దేవుడు, శివుడి రూపం. అయితే ఆ దేవుడిని కొలవడానికి, ఆ దేవుడికి పెళ్లి చేయడానికి, దేవునికి మర్యాదలు చేయడానికి, మా దేవుడిని కొలిచే విధానాలు అన్నీ కూడా ఈ యాదవ కులస్తుల నుంచి వచ్చినాయి. మొత్తం వీళ్ళే కథకులు అయిపోయారు, కథానాయకులు అయిపోయారు. ఆయన వరకే, మల్లన్న దేవుని వరకే. మళ్ళా వేరే దేవుని చెప్పరు. మల్లన్న ఇటు బీరప్ప, అటు వరదల్ల, మల్లన్నది కథ, మల్లన్న కథ
ఇప్పుడు గొల్లా కుర్మ రెండు క్యాస్ట్ ఉన్నాయి ఇలా. గొల్ల వాళ్ళు కుర్మ వాళ్ళు మల్లన్న దేవుని పూజ చేస్తారు, కథ చెప్తారు. తర్వాత ఎల్లమ్మ కథ చెప్తాం, పోషమ్మ కథ చెప్తాం, మల్లన్న కథ చెప్తాం, పట్నాలు ఇస్తాం. ఇందులో బీరప్ప పండుగ అనేది కుర్మ వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళు చేస్తారు. అందులో బీర్న వాళ్ళు అంటారు. బీరయ్య పండుగ చేసే వాళ్ళు బీర్న వాళ్ళు, మల్లన్న ఎల్లమ్మ పోషమ్మ మల్లన్న కథలు చెప్పేవాళ్ళు మన గొల్ల కుర్మలే. అందులోపల గొల్లోళ్ళు కుర్మలు. అది మల్లన్న దేవుడు పుట్టినప్పటి తర్వాత అక్కడ అది గీతమ్మని పెళ్లి చేసుకుంటారు, అంటే గొల్లోళ్ళు ఇంటికి వచ్చి గీతమ్మని పెళ్లి చేసుకుంటారు. సరే, ఇప్పుడు మెడలమ్మ మల్లన్నది ఎపిసోడ్ ఉంది కదా, ఆయన ఛాలెంజ్ చేసి వెళ్ళిపోయిందా ఇంకో భార్య తెచ్చుకుంటారు. ఆ భార్య ఎవరు? ఈ యాదవ్ కులస్తులో చెందిన అమ్మాయి, రెండో భార్య. ఆమె పేరు కేతమ్మ, గొల్ల కేతమ్మ ఆమె పేరు. ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత ఈ దేవుడు ఈ కమ్యూనిటీకి ఆ కమ్యూనిటీకి సమావేశం అయిపోయింది. So like folk forms are like very what I said, like very exact what we have to do. Folk forms are very exact, like how it is going on from generations. So it should be exactly like that. Even like in my community, people are very particular about like this instrument has to be played. This should be the rhythm of the jagar. Like they don't like any variation and any modern touch in that. So what is the like scenario of Ogu Katha? Like even Rajkumar sir told that we can bring any like instrument, like that duffly kind of thing. He started playing with the Ogu Katha. So sir, what is the scenario of Ogu Katha? Can we add more instrument, or can we bring any variation into that with instruments or with music? Yes, exactly. This thing is very clear. We are in the world of rapidly changing world, right? Because this artificial intelligence and everything, the technological advancement going on, we are about to question ourselves. What is our identity and where we are actually, where we are heading also. So that's the biggest question in front of Generation Z. Whatever the generation is now going on, they are born with smartphones. Means the entire world is in their hands now. The people now going to take birth. So the role of art forms is very high and crucial at this moment to make any human being to understand what is to be a human being actually. These art forms are the bridges now. So now we are remembering our past through their practices. So this should be transferred to next generation definitely. So here as youth, you and me and whoever it is, we are having a role of protecting these art forms without disturbing them and transferring to next generations. Of course, the hybridization is happening in all the fields. Every field is having hybridized. In this form also, we can experiment what is wrong in it. Nobody is going to question that. We can add some more instruments, we can add some more artists. That's what I invited 10 artists actually, not 6, 10, 2 drums to get the rhythm more, more loud and nicely, experience that. 2 talas. So I tried my best to maximum extent. I want to explore the impact. That impact level we need to understand. The Monkey Kings of Ogu Katha ఒకటి చేసినారు. అంటే నేను చైనాలో 1 year ఉన్నాను అప్పుడు, చాలా రోజుల కింద. అక్కడ మంకీ కింగ్ అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. సేమ్ మన హనుమంతుడు ఎట్లాగో అక్కడ వాళ్ళకి మంకీ కింగ్, ఇమోటల్, గాడ్ చాలా సూపర్ పవర్ అనమాట. సో వాళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ఒక ఈ ఒగ్గు కథ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే చెప్పడం డ్రామా క్రియేట్ చేశారు. దానికి చైనీస్ ఇండస్ట్రీ అప్రిషియేట్ చేశారు. అట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఎవరైనా చేసినప్పుడు ఫోక్ స్టైల్ని మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ మీ స్టేట్లలో ఉన్న ఫోక్ స్టైల్స్ ఒకసారి రివైవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. రివైవ్ అంటే రివిజిట్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. సో యూనిక్ స్టైల్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ గ్రాస్ప్ సంథింగ్ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ దోస్ ఫోక్ థియేటర్ ఫామ్స్. మనకు ఒక ఫోక్ సాంగ్స్కి డ్యాన్స్ చేయడం అనేది ఒక కళ. ఇప్పుడేమో మనం ఇంతకుముందు ఈ ఫామ్లో ఉన్న స్టెప్స్ మాత్రమే బేసిక్స్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఒక ఫోక్ డ్యాన్స్లో రిథమ్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. మనం పబ్కి వెళ్ళి లేదా డీజే పార్టీకి వెళ్ళి డ్యాన్స్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అది 2 కాళ్ళు పట్టుకోకుండానే కొట్టుకుంటూ పడి లేస్తాయి, తిరుగుతాయి, మళ్ళీ అవే కొట్టుకుంటూ మళ్ళీ. అంటే రిథము, వాయిస్, లెగ్స్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్.
మీరు కావాలంటే గేమ్ చేంజర్ లో కూడా ఒక షార్ట్ ఐ థింక్ 5-6 షార్ట్లు ఉంటుంది. ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ లో అంజలి అండ్ రామ్ చరణ్ పొలిటికల్ డ్రామా ఎలివేట్ చేసినప్పుడు చూపెట్టారు. ఆ కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పాట ఉంటుంది. గేమ్ చేంజర్ లో యూజ్ చేసి పుష్పలో కూడా ఉంది. గంగమ్మ తల్లి జాతర ఆ టైంలో చూపెట్టింది. తర్వాత మీకు వాట్ ఈస్ దిస్ రంగస్థలంలో కంప్లీట్ ఎపిసోడ్ లేపింగ్ అంటే రిథమ్. ఐ మీన్ హౌ డైరెక్టర్స్ ఆర్ యూనో అడాప్టింగ్ ట్రెడిషన్స్, ఫోక్ ట్రెడిషన్స్ ఇవన్నీ గ్రామాల్లో ఫిలిం కానీ మనం చూడవచ్చు. అట్లా అంటే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సాంగ్స్ ఉంటాయి. మిస్ కావద్దు, చూడడానికి ట్రై చేయాలి. సో ట్రావెల్ చేయండి మొత్తం ఇండియా. ఫుల్ ట్రస్ట్ మేక్స్ అస్ టు బిలీవ్. మనం నమ్మాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు నమ్మాలి. సో వాళ్ళు ఇంకా క్యారెక్టర్ బయటే ఉండి అవుటర్ ఇంప్రూవైజేషన్ చేస్తున్నారు, ట్రై చేస్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే గొప్పదనం మనం క్యారెక్టర్కి వెళ్ళిపోతాం, ఇమీడియట్ గా క్యారెక్టర్కి వెళ్ళిపోతాం. సో ఆ ఎలిమెంట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఇంకోటి యాక్టింగ్ లో ఇంప్రూవైజేషన్ లో స్పాంటనిటీ ముఖ్యం. అంటే కౌంటర్ మళ్ళీ అపోజిట్ కౌంటర్ ఉండాలి, పడాలి, అప్పుడే అది కన్వర్జేషన్ మంచిగా వెళ్తుంది. అదేంటంటే స్మూత్ కౌంటర్ కన్వర్జేషన్ కరెక్ట్ మ్యాచింగ్ అయి బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది అనమాట. సో అది ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇంప్రూవైజేషన్ అనేది మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. ఒక యూనిక్ యాక్టర్గా మీరు ఉండాలంటే, మీరు యూనిక్ యాక్టర్ ఉండాలంటే మిగతా వాళ్ళతో పాటు పోల్చుకున్నప్పుడు మీ క్యారెక్టరైజేషన్ని, మీ క్యారెక్టర్ ఉన్న డైలాగ్ వెర్షన్ని కూడా ఏదో రిథమిక్ సందర్భంలో తీసుకురావచ్చు. బట్ అక్కడ కాంటెక్స్ట్ డిమాండ్ చేయాలి. అంటే మనం ఏదో ర్యాండమ్గా తీసుకొచ్చి పెడితే సరిపోదు. సింగార బోధయ్య గారు, మక్కపల్లి మొండయ్య గారు, మల్లేశం గారు వాళ్ళ దీవెనలతోని, ఎస్పెషల్గా అన్నయ్య వారి యొక్క సేవలతోటి ఈరోజు మీరు కూడా మీరందరికీ తెలవాలి ఉపగత అనేదాన్ని ఒక మీ యొక్క ప్రేమ కూడా మా పైన ఉన్నందుకు మాకు ప్రత్యేకమైన మా బృందం తరఫున డెమో షార్ట్. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా ఈ ఫామ్ చాలా ప్రామినెంట్ రోల్ ప్లే చేసింది. అంటే తెలంగాణ ఎందుకు కావాలి అసలు, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎందుకు అవసరం అనే దాని మీద ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేసింది. అంటే సరళమైన భాషలో సింప్లిసిటీగా, ఒరిజినల్గా, న్యాచురల్గా కనెక్ట్ అవుతూ చెప్తారు. కాబట్టి ఈ ఫామ్ ఆల్వేస్ ఫ్లరిషెస్. ఐ థింక్ మనం ఉన్నా లేకున్నా ఈ భూమి మీద ఈ ఫామ్ ఇంకా కొన్ని వందల ఏళ్ళు, వేల సంవత్సరాలు కూడా ఉండాలి ఉంటుంది కూడా, నో డౌట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చింది ఈ సంవత్సరం 2025 అంటే ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది కూడా. ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ షుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ లవ్ అండ్ బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ఫామ్.